네, 4월 올전에 오신 여러분들을 환영합니다. 하나님의 임재하심과 하나님의 은혜를 기대하며 예배 가운데 주님께 영광 돌리며 찬양을 나아가기 원합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 예배하며 찬양을 나아가도록 하겠습니다. 찬양합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임. 예배합니다. 주님 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 우리 다시 한번 고백합니다. 주님 예배합니다. 주님 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 한 분만 예배하며 나아가겠습니다. 감사합니다. 주님 감사합니다. 우리 시간 사도신경 하심으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. So I believe in the name of I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Oh, I believe in the 우리 마지막으로 한 번 더 I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Oh, I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in the name of Jesus. 아멘. 아멘. 우리 이 시간 주님께 우리의 온 마음을 다해서 사랑 고백하며 나아가기 원합니다. 그 크신 이름을 사랑합니다.
사랑해요. 목소리 높여 경배해요. 내 영혼 기뻐. 오 나의 왕 나의 목소리 주님 귀에 곱게 곱게 들리길. 아멘. 사랑합니다 주님. 사랑해요. 사랑해요. 목소리 높여 경배합니다. 경배해요. 내 영혼 기뻐. 나의 왕 마지막으로 한 번 더 고백합니다. 사랑합니다 주님. 이 온난과 정성을 다해 사랑해요. 목소리 높여 경배해요. 내 주님 귀에 곱게 곱게. 아멘 아멘 아멘. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of that could not hold you, and that could not hold you. The veil torn before
are raised to life. Amen. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Amen. Yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yeah. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name. 우리 다시 한번 고백합니다. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Amen. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. 아멘. 주님 한 번만 높여드립니다. 주님의 이름만이 높은 이름이심을 고백합니다. 우리의 인생 가운데 주님의 이름만 높이고 주님만 생각하며 주님만 바라보고 나아가는 우리의 삶이 되길 원합니다. 우리 기쁨으로 찬양하며 나아가겠습니다. 나는 주만 높이리. 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 문성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수. 나무에 달려 죽으신 그분께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직만 왕의 왕께 엎드려 경배하며 오직 우리 주께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직만 왕의 왕께 엎드려 경배하며 나를 지으시고 아버지 되시며 나를 구원한 하늘의 상 주신 오직 우리 주님께 감사하리. 우리 다시 한번 찬양합니다. 나는 주만 높이리. 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 충성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수. 나무에 달려 죽으신 그분께 우리 고백합니다. 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직만 왕의 왕께 엎드려 경배하며 오직 우리 주께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직만 왕의 왕께
주께 오직 우리 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 주께 마지막으로 오직 우리 주께 오직 우리 주께 오직 우리 나를 지으시고 아버지 되시며 나를 구원하사 하늘의 상 주신 오직 우리 주님께 아멘. 아멘. 우리 이 시간 찬양하며 나아갈 때 정말 우리가 하나님의 백성으로서 하나님과 함께 동행하는 삶으로서 우리의 눈과 마음이 하나님이 바라보신 곳을 향하고 또 하나님의 뜻을 원하며 하나님 원하시는 그 길로 나아가겠다고 우리 고백하며 우리 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 우리 다시 한번 고백하겠습니다. 내게로부터 눈을 들어 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 아멘. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 황폐한 땅 가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 모든 시선을 주님께 드리. 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때
주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 우리 다시 한번 고백합니다. 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 우리 다시 한번 주님의 영광 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 아멘. 하나님이 아멘 믿습니다. 주님 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 우리 다시 한번 고백합니다. 모든 시선을 주님께 드리 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 이런 목소리로 고백하겠습니다. 모든 시선을 주님께 드리고 아멘. 전능하신 하나님을 느낄 때 아멘. 세상은 아멘. 주의 나라가 되고 아멘. 하나님이 일하기 시작하네. 우리 이 시간 기도하며 나가기 원합니다. 기도하실 때 우리의 삶을 돌아보고 우리의 생각과 뜻이 세상 사람이 얘기하는 성공, 세상 사람이 얘기하는 그것에 초점이 맞춰 있는 것이 아니었는지 다시 한번 돌아보고 주님, 내 눈과 마음이 주님을 바라보기 원합니다. 내가 하는 모든 것이 주님의 뜻이고 내가 하는 모든 것이 주님이 원하시는 길에 가기를 간다고 고백하는 삶이 되기 원합니다. 우리가 주님 앞에 온전히 나아가기 원합니다. 주님이 원하시는 그곳만 바라보고 나아가기 원합니다. 말씀 가운데 다시 한번 전국의 시민임을 고백하게 하시고 그것을 다시 한번 깨닫고 이 세상에 나아갈 때
주님의 뜻 가운데 주님의 뜻으로 살아갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리 이렇게 간구하며 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 주님 감사합니다. 주님 주님의 뜻과 마음 주님의 생각으로 나아갈 수 있는 저희가 되기 원합니다. 아버지께서 원하시는 아버지께서 바라고 계신 그곳으로 나아갈 수 있도록 좀 도와주시고 아버지 생각과 같이 마음으로 나아갈 수 있는 저희가 되기 원합니다. 주님 바라고 계시는 주님 생각하시는 나아가는 저희가 좀 도와주시옵소서. 충만하신 아버지 하나님, 오늘 이 시간 주님께만 우리의 시선을 고정합니다. 은혜 베푸실 그 하나님께만 우리의 몸과 마음과 정성을 주님께 올려드립니다. 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 하늘의 신령한 은혜로 우리 심령 가운데 채워 주시옵소서. 오늘은 특별히 올젠 예배로 함께 예배합니다. 우리 다음 세대들의 심령 가운데에 주의 영으로 채워 주옵소서. 하나님의 말씀으로 채워 주시옵소서. 주님의 인생을 새롭게 변화시켜 주셔서 하나님의 귀한 도구로 쓰임받는 우리 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 주의 말씀을 사모합니다. 우리 심령 가운데 충만하게 채워 주셔서 하나님의 뜻을 발견하는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 그렇게 해서 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다. 함께 합독하겠습니다. 형제들아, 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 아멘. 모두 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 예배를 위해서 남혜경 권사님께서 기도 인도해 주시겠습니다. 모든 것 가운데 뛰어나시고 만물을 창조하시고 다스리시는 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 구원하여 주시고 이렇게 주님 앞에 나와 예배드리게 하여 주셔서 감사합니다. 매일매일 주님의 말씀 따르며 주님과 동행하겠다고 결단하고 다짐하지만 지난 일주일을 되돌아보면 그렇지 못한 시간이 많았음을 고백합니다. 사순절 기간 주님의 십자가를 더욱 묵상해야 함에도 그렇지 못한 저를 불쌍히 여겨 주소서. 주님께서 핏값 주고 사신 교회를 위해 기도합니다. 주님께서 많은 사람들을 구원에 이르게 하시려고 세운 교회가 그 주님의 뜻을 헤아리지 못하고 저희들끼리 안주하고 지냈던 것을 용서하여 주시고 할 수만 있다면 더욱더 많은 사람들을 주의 길로 이끄는 사명을 잘 감당하게 하소서. 예수님께서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 하신 말씀을 깊이 마음속에 새겨 성령님의 도우심으로 저희 안에 서로 사랑하며 돌보는 마음으로 하나 되게 하소서. 그렇게 함으로 스가랴 선지자를 통해 말씀하신 것처럼 유다 한 사람의 옷자락을 이방인 10사람이 붙들고 주께로 나온 것 같이 세상 사람들이 저희들을 볼 때 예수님의 향기가 넘쳐나서 저희들을 배척하는 것이 아닌 저희들과 함께하고픈 마음들이 일어나게 하소서. 전쟁으로 보금자리와 가족을 잃은 사람들을 불쌍히 여겨주시고 더 이상 이런 사람들이 생기지 않도록 속히 전쟁이 끝날 수 있도록 도와주소서. 대한민국의 새 정부가
주님의 도우심으로 정치, 경제, 사회, 문화, 안보, 외교 등 모든 분야에 주님을 경외함으로 정치에 임하게 하셔서 대한민국이 하나님이 기뻐하시는 나라 되게 하시고 마지막 날에 신랑 되신 예수님을 맞이하는 대한민국의 모든 교회가 되기를 소망합니다. 북한의 2,500만 동포를 불쌍히 여겨주시고 지하교회 성도들의 기도를 들어주셔서 복음으로 통일될 수 있도록 도와주소서. 오늘 올젠 예배로 주님께 나와 예배드립니다. 새싹젠, 파워젠, 드림젠, 청년, 장년들이 예배드릴 때 모두 한마음으로 하나님과 기쁨과 감격으로 예배드리게 하시고 온전히 하나님 한 분 홀로 영광 받아 주소서. 담임 목사님의 입술을 통해 선포되어지는 말씀이 우리의 심령과 관절과 골수가 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 판단하게 하셔서 모두가 그 말씀으로 변화되는 이 시간 되게 하소서. 또한 예배를 준비한 모든 손길 가운데 함께하여 주시며 우리를 위해 대신 죽으시고 부활하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 우리 옆에 계신 분들에게 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 아멘. 다시 한번 인사하실까요? 하나님은 우리에게 말씀하시는 분이십니다. 하나님 우리에게 말씀하시는 분이십니다. 오늘 주시는 말씀이 우리의 심령 가운데 담겨지고 그 말씀으로 풍성한 열매를 맺으시는 우리 갈릴교회 온 성도를 되어줄 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주님께 집중하실 수 있기를 축복할게요. 자, 오늘은 올젠 예배를 드립니다. 우리 다음 세대 친구들과 함께 예배하는데요. 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 이 예배를 통하여서 갈릴리 교회 주신 사명을 여러분 꼭 기억할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 우리 갈릴리 교회는요 다음 세대를 위하여서 준비된 교회입니다. 우리 갈릴리 교회는요 다음 세대들을 세워가는 교회인 줄로 믿습니다. 우리 갈릴리 교회는요 우리 다음 세대를 통하여서 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임할 수 있도록 역사하는 교회가 되어지는 줄 믿습니다. 이 마음을 품고 함께 올젠 예배로 주 앞에 예배하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 저는 오늘 우리 다음 세대들 우리 자녀들과 함께 천국 시민이라고 하는 제목을 함께 말씀을 나누려고 합니다. 한번 저를 따라해 주시겠어요? 천국 시민, 천국 시민이라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. 하나님의 사람들은요 자신의 정체성에 대한 바른 이해를 가지고 있는 사람들이 바로 하나님의 사람들입니다. 그래서 하나님의 사람들은 내가 누구인지, 나는 누구로부터 왔는지, 나는 또 어디로부터 와서 어디로 가는지 이것을 아는 사람들이 하나님의 사람들이다라고 할 수 있어요. 그래서 우리가 이 땅을 살아가면서 어때요? 다시 돌아갈 것을 기억하고 있기 때문에 이 땅의 삶의 방식이 세상의 사람들과는 다른 것입니다. 하나님의 사람들은 하나님의 사람이라고 하는 정체성으로 이 땅을 살아가기 때문에 세상의 사람들과는 다른 삶의 모습을 살아가고 있다는 것이죠. 그러한 의미에서 오늘 바울은요 우리에게 우리의 정체성에 대해서 이렇게 말씀해주고 있는데 본문 20절 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 합독하실까요? 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 거주 예수 그리스도를 기다리노니. 아멘. 바울은 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 말해주고 있습니다. 이는 곧 우리가 천국의 시민이다라는 것이죠. 비록 우리는 이 땅에 잠시 잠깐 살다 다시 돌아갈 곳이 있다라고 말해주고 있는 거예요. 그래서 베드로는요 우리를 향하여서 나그네와 행인 같은 인생들이라고 말합니다. 저와 여러분들을 나그네와 같고 행인 같다라고 말하고 있는 거예요. 베드로전서 2장 11절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작. 사랑하는 자들아 나그네와 행인 같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 저욕을 제거하라. 아멘. 너희는 나그네와 같고 행인 같다라고 말씀해주고 있는 것입니다. 여러분 그렇다면요 우리 천국 시민들은 잠깐 왔다 돌아가는 우리의 삶의 모습은 어떠해야 하는지를 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 살펴보길 원합니다. 이 땅에서 우리가 잠깐 왔다 다시 하나님의 나라인 천국을 가야 될 텐데 이 땅에서 잠시 살다 하나님의 나라가 우리들의 신앙의 모습은 어떠해야 하는지 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 은혜를 나누기를 원하는 거예요. 첫 번째는 천국 시민은 이렇게 살아야 합니다. 우리 한번 스크린 읽어주실까요? 시작. 십자가를 사랑하라. 아멘. 천국 시민권 하나님의 나라의 백성의 삶은 어떠해야 하는가? 먼저는 십자가를 사랑하라라는 것입니다.
여러분, 우리가 함께 봉독한 빌립보서는요, 바울이 로마 감옥에 있을 때 기록한 서신이에요. 이 빌립보서의 제목을 통해서도 알 수 있지만 누구에게 보낸 서신입니까? 네, 빌립보 성도들에게 보낸 편지입니다. 그런데 사도 바울에게 있어서 빌립보 성도는 뭔가 특별한 대상이었어요. 왜냐하면 바울이 처음에 복음을 사역을 시작할 때서부터 마치는 그 시간까지 늘 바울과 함께했던 사람들이 빌립보 교회 성도들이었기 때문에 그렇습니다. 빌립보서 1장 5절 말씀이 이렇게 기록하고 있어요. 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 아멘. 빌립보 교회 성도들은요, 바울과 함께 복음의 일에 참여했다라는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은요, 복음을 위한 일에 참여하는 자를 기뻐하시는 줄 믿습니다. 또한 하나님은요, 복음을 위해 일하는 자들과 함께하는 자들을 기뻐하신다는 거예요. 그래서 만일 우리가 복음을 위한 일에 참여하고 있고 또 주님을 위하여 기쁨으로 복음에 헌신하는 자들과 함께하고 있다면 우리는 기쁨의 대상이 되어지는 줄 믿습니다. 그러므로 간절히 바라고 소원하는 것은 저와 여러분들의 삶 속에 또 여러분들의 생명이 있는 그 시간까지 주의 복음의 일에 헌신되어질 수 있는 귀한 심령들 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 부탁드리겠습니다. 이렇게 특별한 대상이었던 기쁨의 대상이었던 빌립보 교회 성도들에게 바울이 이렇게 이야기하는 거예요. 간절히 눈물을 흘리며 이렇게 이야기합니다. 우리 18절 말씀 함께 복독하실까요? 시작. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 아멘. 18절에서 우리가 주목해야 할 표현이 있습니다. 무슨 표현입니까? 십자가의 원수로 행하였다라는 거예요. 이 표현은 무슨 말인가 하면 당시 많은 사람들이 예수님의 십자가를 거부하고 그 십자가의 은혜로 살지 않았다라는 것입니다. 많은 사람들이요, 예수님을 자신의 삶의 주인으로 여기지 않고 자기 스스로가 그 삶의 주인으로 살아가고 있었다라는 표현인 거예요. 그래서 바울은 사랑하는 빌립보 교회 성도들이 이렇게 눈물을 흘리며 부탁하는 것입니다. 십자가와 원수된 삶을 살지 말라라고 말해주고 있는 거예요. 이어지는 19절 있는 말씀에 보면 이 불신앙의 자세를 경계에 대한 이유에 대해서도 말씀합니다. 우리 19절 말씀 한번 읽어보실까요? 시작. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 아멘. 그들의 마침은 멸망이라는 것입니다. 십자가와 원수된 자의 삶의 모습은 어떻다는 거죠? 멸망이라는 거예요. 그리고 부끄러움 가운데 거하는 삶이 됩니다. 열심히 우리의 인생을 살아갔지만 그 삶의 끝에서 부끄러움을 경험할 수 없게 되어진다는 것입니다. 그래서 사도 바울은요, 빌립보 교회 성도들에게 간곡하게 부탁하고 있는 것입니다. 십자가의 원수된 자의 삶을 살지 말아라. 십자가 은혜를 거부하는 자의 삶을 살지 말아라라고 말씀해주고 있는 거예요. 그렇다면 이러한 부탁의 말을 전하고 있는 사도 바울의 신앙은 어떤 모습이었을까? 여러분 잘 아시잖아요. 사도 바울은 어땠습니까? 십자가를 온전히 자랑하는 자였습니다. 그리고 십자가를 온전히 사랑하는 자였습니다. 십자가를요 부끄러워하지 않았던 사람이었다라는 것입니다. 로마서 1장 16절 말씀 한번 다 같이 읽어보실까요? 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 아멘. 사도 바울은요 이 십자가의 복음을 부끄러워하지 않았다는 겁니다. 왜요? 이 십자가의 복음이야말로 인생들에게 구원을 줄 수 있는 능력이 있기 때문에 그렇습니다. 이 복음의 십자가를 부끄러워하지 않았다는 거예요. 갈라디아서 6장 14절 말씀은 뭐라고 기록하고 있습니까? 함께 읽을까요? 시작. 그러나 내가는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그러므로 말미암아 그리스도로 말미암아 제 걸만 있네요. 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하리라. 사도 바울은요 이 십자가의 복음을 결코 부끄러워하지 않았다는 것입니다. 이것만을 사랑하기로 결정하였다라는 것이죠. 그렇습니다. 바울은요 십자가를 부끄러워하지 않은 사람이었습니다. 십자가를 끝까지 사랑하고 그 십자가를 끝까지 붙들었던 자였다라는 것이죠. 여기 바울과 같이 십자가를 사랑하는 목회자가 있습니다. 여기 앞에 스크린을 보시면 이분의 이름은요 조지 버나드라고 하는 목사님이세요. 이 조지 버나드라고 하는 목사님은 1873년에 미국에서 태어나셨는데요. 광부의 아들로 태어났습니다. 그는 어렸을 때부터 신앙심이 굉장히 강했다고 해요. 그래서 어려서부터 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 사모하는 일을 굉장히 열심히 했다고 합니다. 우리 여기 유스 친구들도 있고 우리 파워젠 친구들도 있는데 이렇게 어린 나이서부터
하나님을 향한 신앙심이 깊었다고 합니다. 그래서 어렸을 때부터 이분은 목회자가 되기를 꿈꿨다는 겁니다. 그런데 16살이 되던 해에 아버지가 갑자기 돌아가시게 돼요. 광산에서 산이 무너지면서 아버지가 돌아가게 됩니다. 그래서 어떻게 되냐면 이 목사님께서 어머니와 이제 누이들을 보살피게 되어지는 거죠. 참 어려운 시간을 보내게 됩니다. 그런데 이 어려운 시간을 보내면서도 이 마음 가운데는 하나님을 향한 마음이 있어서 성경을 읽고 하나님의 말씀을 공부하는 일을 굉장히 열심히 했다고 해요. 그래서 하나님의 은혜로 감리교 교단의 목회자가 됩니다. 할렐루야. 여러분과는 별로 관계가 없는 일이세요? 어느 날 부흥회를 집회를 인도하고 있는데 설교를 하는데 성도 사이에서 예수님의 피가 이렇게 흘러가는 모습을 본 거예요. 이분께서 말씀을 전하고 있는데 성도 사이에서 예수님의 피가 이렇게 흘러가는 것을 봅니다. 그날 저녁에 와서 너무 마음이 이상해서 하나님 앞에 집 앞에 걸려있는 그 십자가 무릎을 꿇고 기도해요. 그리고 그 무릎을 꿇고 기도하면서 왜 나에게 이런 걸 하나님께서 보여주셨을까 기도하는 가운데 본인의 죄 때문에 이 집회에 참여했는 수많은 영혼들의 죄 때문에 예수님께서 피를 흘리셨다는 사실을 이 목사님에게 깨닫게 해주십니다. 그리고 자신의 몸과 마음과 머리서부터 발끝까지 그 예수님의 피가 흘러가는 걸 다시금 경험하게 돼요. 그 은혜에 너무 감격한 이 목사님이 마음 가운데 이 은혜를 어떻게 하면 주님 앞에 표현할까 마음에 기도하는 가운데 시를 하나 작성을 하는데 그 시가 뭐냐면 우리 찬송가 150장 갈보리산 위에 십자가 섰으니. 여러분 그 찬양 다 아시잖아요. 우리 한번 스크린을 띄워주시면 우리 1절 같이 한번 고백해 보실까요? 그 목사님의 심정을 가지고 한번 같이 고백해 보면 좋겠습니다. 시작. 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림이라. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 2절. 멸시천대 받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다. 귀한 어린 양이 세상 죄를 지고 험한 십자가 지셨도다. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 우리 4절을 여러분의 고백으로 다시 한번 고백하면 좋겠습니다. 4절 시작. 주님 예비하신 나의 본향집에 나를 부르실 그날에는 영광 중에 계신 주와 함께 내가 죽도록 충성하리. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 아멘. 제가 이 설교를 준비하는데요, 이 찬양의 후렴의 가사가요 제 마음에 막 너무 이렇게 젖어지는 거예요. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가만을 사랑하겠다라는 것입니다. 빛난 면류관을 받기까지 그 험한 십자가, 주님이 우리 위해서 주신 그 십자가를 놓지 않겠다는 것입니다. 여러분 천국 시민의 삶의 모습은 어떠해야 할까요? 이 주님의 십자가를 사랑하는 것인 줄 믿습니다. 천국 시민의 삶은요 험한 십자가 받을 때까지 이 주님의 십자가를 놓지 않는 겁니다. 이 세상 가운데 힘들고 어려운 삶을 살아내지만 우리는 이 삶 가운데 무엇을 붙들어야 할까? 그 주님의 십자가를 붙드는 것입니다. 그 주님의 십자가만을 사랑하는 것이에요. 여러분, 여러분의 신앙을 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다. 이전에 그 주님의 십자가 사랑한 것 말고, 이전에 그 만났던 주님의 사랑 말고 지금 여러분들의 삶 속에 그 주님의 십자가를 붙들고 계십니까? 이전에 만났던 그 주님의 뜨거운 보혈의 능력 말고 지금 여러분들의 삶의 자리에서 그 주님의 십자가를 붙들고 계시냐라는 겁니다. 주님 우리에게 강력하게 말씀해 주고 있는 거예요. 원수가 되지 않도록, 십자가와 원수가 되지 않는 삶을 살라는 겁니다. 그 십자가의 보혈의 은혜를 붙잡고 그것을 사랑하기를 우리에게 간곡하게 부탁해 주고 있는 것입니다. 여러분 이번 한 주 여러분들의 삶 속에 무엇을 붙잡고 무엇을 따라가는지 한번 점검해 보시고 이번 한 주의 삶 속에 그 주님의 십자가를 붙들고 십자가만을 사랑하실 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 이 세상에 그 어떤 것도 따르지 않고 쫓지 않으며 오직 주님의 십자가의 그 사랑만을 붙잡고 나아가시는 우리 갈래 온 성도 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 그런가 하면 오늘 본문의 말씀을 통하여서 천국 시민의 삶은 어떠한 삶인가? 두 번째 바로 이거예요. 우리 스크린 한번 다 같이 읽어주실까요? 시작. 위의 것을 생각하라 라는 것입니다. 네, 천국 시민의 삶은
위의 것을 생각하는 사람이라는 거예요. 19절 후반절에 있는 말씀에 보면 이 십자가의 원수된 자의 삶은요, 이 땅의 것을 생각한다라고 말하고 있습니다. 마태복음 16장 23절에 있는 말씀에 보면 예수님께서 베드로를 향하여서 이렇게 말씀했어요. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 세상의 일, 사람의 일을 생각하는구나 라고 말합니다. 여러분, 이 땅의 것이 무엇입니까? 사람의 일인 거예요. 자, 천국 시민의 삶은 어떤 삶인가 하면 이 땅의 것을 생각하지 않습니다. 이 땅의 것을 추구하지 않는 거예요. 위의 것을 추구하는 삶이다라는 것입니다. 여러분 보세요. 골로새서 3장 5절 말씀인데요. 우리 한번 다 같이 읽어보실까요? 시작. 그러므로 땅에 있는 지혜를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 아멘. 땅의 것은 무엇입니까? 인간의 욕심이에요. 자, 이 땅을 살아가는 사람들이 땅의 것을 추구하게 되면 어떻게 됩니까? 타락하게 되어지는 거죠. 주님은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 이 땅의 것들 생각하고 추구하면 그 욕심을 따라 살면 이와 같은 모습이라는 거예요. 그러나 어떻죠? 천국의 백성들은 어떻습니까? 삶의 방향이 다르죠. 이 땅의 것을 생각하지 않고 위의 것을 생각합니다. 천국의 시민들은요, 위의 것, 하나님의 것, 천국의 것들을 사모하며 살아가게 된다는 것입니다. 골로새서 3장 2절 말씀인데 한번 읽어보실까요? 시작. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 아멘. 이 말씀을 다른 성경에는 이렇게 기록했어요. 위의 것으로 너희의 마음을 채우라. 그리고 세상의 것들로 너희의 마음을 채우지 말라라고 말해주고 있어요. 위의 것, 하늘의 것으로 우리의 마음을 채우라는 것입니다. 우리 자리에서 함께 예배하고 우리 다음 세대들이 있는데요. 우리가 열심히 공부하는 이유가 뭡니까? 내가 더 잘 살고 내가 더 행복해지기 위해서가 아니라는 거예요. 이 땅의 것을 그것을 위해 추구하는 것이 아니라는 거예요. 하나님의 나라와 이웃들을 위하여 섬기기 위해서 우리가 더 열심히 공부하고 더 열심히 우리에게 맡겨진 일을 감당한다는 것입니다. 위의 것을 생각하는 사람들은요, 이 땅의 것을 추구하지 않기 때문에 하늘의 것의 삶으로 인하여서 만족함을 누리는 삶이 되어진다는 거예요. 우리 다음 세대 친구들이 그런 은혜를 누릴 수 있는 친구들이 되어지기를 원합니다. 네. 내가 열심히 공부해서 1등해서 부모님을 기쁘시게 해야지, 그거 아니에요. 내가 열심히 공부하고 좋은 직장을 얻어서 하나님의 나라와 하나님의 사람들 섬기기 위해서 위의 것을 추구하기 위해서 살아가는 사람들이다라고 하는 사실입니다. 눈에 보이는 것을 구하는 것이 아니에요. 눈에 보이지 않는 것을 구하는 인생이 되어야 한다는 것입니다. 자, 그렇다면요, 우리가 구해야 할 위의 것이 무엇일까? 우리가 위의 것을 추구하고 위의 것을 구해야 하는데 우리가 구해야 할 위의 것은 무엇입니까? 저는 설교를 준비하면서 위의 것, 이 한 가지를 꼭 구해야 할 것입니다. 그 위의 것은 바로 성령의 임재인 것입니다. 우리가 구해야 할 위의 것은요, 하나님께서 우리의 심령 가운데 찾아오시는 그 하나님의 임재를 구해야 한다라고 하는 사실이에요. 하늘의 문이 열리고 하늘에서 내려오는 주의 영으로 우리의 심령 가운데 채워지는 것, 그것을 구하는 것입니다. 여러분, 사도행전 2장 말씀에 보면 어떤 기적의 역사가 있죠? 하나님의 사람들이 모여서 주님 앞에 기도할 때 하늘 문이 열리고 위에서부터 성령이 임하는 것을 경험하게 됩니다. 사도행전 2장 2절 말씀인데 우리 한번 다 같이 읽어보실까요? 시작. 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하여. 자, 하늘로부터 뭐가 내려왔습니까? 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었습니다. 성령의 바람이 있었어요. 그런데 그 성령의 바람은 급하고 강한 바람이었어요. 원어의 표현은 폭풍과 같은 바람이었다는 겁니다. 그런데 3절 말씀에 이어져 가면요, 더 놀라운 사건이 벌어져요. 3절 말씀 읽어볼까요? 시작. 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니. 이번에는 어떻게 했대요? 불의 혀같이 갈라지는 역사로 나타납니다. 성령의 역사, 성령의 임재가 그 심령 가운데 임하는 거예요. 그리고 비로소 그 자리에 모였던 사람들이 어떤 역사를 경험하죠? 사도행전 2장 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘. 여러분, 우리가 구해야 할 건 무엇입니까? 하늘의 것 구하는 겁니다. 성령의 임재를 구해야 한다는 거예요. 우리가 성령의 충만함을 구할 때 우리에게는 하나님의 놀라운 은혜의 역사들이 나타나는 겁니다. 여러분, 성령의 임재를 우리가 경험할 때에야만 우리의 삶은 새롭게 거듭날 수 있게 되는 거예요. 성령의 우리 임재가 우리에게 있어야만 영과 진리로 예배할 수 있는 겁니다. 성령의 임재가 우리에게 있을 때에 능력 있는 신앙생활을 할 수 있다라는 것입니다. 아멘.
그럼 제가 우리 유스 때 겪었던 성령의 임재의 역사를 잠깐 나누기 원합니다. 어떤 성도께서 저한테 이런 얘기를 하시더라고요. 목사님, 메시지도 중요한데요, 메신저에 대해서도 좀 알고 싶습니다. 그래서 제가 오늘 제 메신저에 대해서도 좀 말씀드리면, 제가 유스 때, 이 어린 유스 때 이전에 다니던 교회와는 또 다른 교회로 이제 옮기게 됐습니다. 갑자기 아버님께서 이제 이사를 하게 돼서 이제 가게 됐는데, 그 교회에 딱 갔는데요, 놀라운 사실이 있습니다. 기도를 하는데 다 방언으로 기도하는 거예요. 한국말로 기도하는 사람이 아무도 없었습니다. 그래서 그때는 제가 방언 기도를 할지 못했거든요. 방언 기도하지 못한 제가 가니까 제가 이상한 사람이더라고요. 원래 대부분 다 방언 기도를 못 하시고 한국말로 기도하는 분들이 많잖아요. 근데 그 교회를 딱 갔는데 저만 방언을 못 하는 것 같은 거예요. 그래서 뭔가 이상하다. 그래서 그 교회를 한동안 안 갔습니다. 그래서 그랬더니 그 중고등부 회장이 매일같이 저희 집에 와가지고 이렇게 똑똑똑 예배가 있으니 예배 참석해야 된다고 급이 받아서. 근데 어느 날 그 교회 딱 들어갔는데 갑자기 제 마음속에, 야, 저렇게 기도하면 참 좋겠다는 사모함이 생기더라고요. 왜냐하면 방언 기도하시는 분 중에 방언으로 기도 안 하면 1시간 이상 기도하기가 굉장히 어렵잖아요. 근데 방언으로 기도하시는 분들은 1시간, 2시간 넘게 막 기도를 하시는 거예요. 그래서 제 마음속에, 야, 저 방언 기도가 너무 사모가 되는 겁니다. 그래서 목사님께서 그런 얘기를 하셨어요. 방언을 받으려면 하나님 앞에 먼저 죄를 회개해야 한다. 그래서 죄를 열심히 회개합니다. 내가 찾을 수 있는 죄를 막 회개했어요. 그러니까 생각나는 죄, 생각나지 않은 죄 막 죄를 회개하게 되죠. 어느 날 부흥 집회가 있었는데, 부흥 집회 마지막 날 우리 성도들 다 이제 기도하고 있는데 무릎 꿇고 기도했습니다. 근데 담임 목사님께서 내려오셔서 제 머리에 안수를 딱 하는 순간 성령의 임재를 제가 경험하고 방언이 터지게 됐습니다. 할렐루야. 남의 일이라 별로 기쁘지 않으세요? 그때 제가 두 가지를 깨달았는데, 첫 번째는 우리 하나님은 사모하는 자의 영혼을 만족시켜 주시는구나. 아멘. 간절히 부르짖고 간절히 기도하니까 주님께서 주신다는 거예요. 또 하나, 제가 그 기도를 이렇게 하기를 원했던 이유는 우리 교회 성도들과 내가 맡고 있는 우리 아이들을 위해서 기도하고 싶은 마음이 있었던 거예요. 그래서 그 중심을 주님께서 기억하시고 방언의 은사를 주신 줄 믿습니다. 지금까지 저는 방언 기도하고 있는데요, 하나님께서 성령의 충만함을 주실 때 내가 원하지 않는 성령님께서 이끌어 가시는 그 기도를 하게 되어지는 줄 믿습니다. 여러분, 저는요, 우리 성도들이 특별히 기도하실 때 방언으로 기도하실 수 있기를 축복합니다. 아멘. 별로 원치 않으세요? 저는 우리 교사들이요, 어떻게 교사의 사명을 감당하는 거예요? 네, 우리 아이들의 영적인 문제를 해결해 주시기 위해서 교사의 사명 감당하는 거 아닙니까? 우리 아이들을 위하여서 방언을 기도하실 수 있기를 축복합니다. 아멘. 우리 목자들, 목녀들 계시는데요, 참 감사해요. 다시 한번 세워지는 목자들 계십니다. 그런데 그들에게 다시 한번 축복합니다. 여러분, 기도하실 수 있기를 원하는데요, 목원들을 위해서 방언으로 기도하실 수 있기를 주님으로 축복해요. 성령의 기도를 통하여서 우리의 목원들이 다시금 세워지는 은혜의 역사를 경험하는 것입니다. 이 방언 기도 어떻게 받습니까? 사도행전 2장 1절 말씀에 오순절 날이 임해 그들이 다 모였습니다. 모인 이유가 뭐예요? 간절히 사모하고 기도하는 거예요. 하나님의 살아계심을 그 임재를 통해서 경험하게 되는 겁니다. 기도할 때, 저는 우리 갈릴리 교회가 주님 앞에 간절히 기도할 때마다 성령의 임재가 하늘로부터 임하는 것들을 경험하는 교회 되어지길 원합니다. 하나님 앞에 성령의 은혜를 구할 때마다 성령의 역사를 경험하는 겁니다. 방언의 역사를 경험하고 예언과 영분별의 역사를 경험하는 거예요. 그것이 바로 진정한 신앙생활의 모습인 것입니다. 전국의 신앙의 삶, 이 땅의 것을 구하는 거 아니에요. 하늘의 것을 구하는 겁니다. 성령의 임재를 구하는 거예요. 여러분, 주일날 마당만 밟는 성도들이 되지 않기를 원합니다. 한 번의 예배를 드리더라도 그 성령의 임재를 경험하고 성령 안에서 기도하고 성령 안에서 예배할 수 있기를 원해요. 하나님 우리에게 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨냐면 약속하셨습니다. 요한일서 2장 28절 말씀이에요. 다 같이 한번 큰 소리로 사모하며 함께 읽겠습니다. 시작. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며. 아멘. 하나님께서 우리에게 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨어요? 그 후에 내가 내 영을 너희에게 부어주겠다는 겁니다. 너희 자녀들은 장래일을 볼 것이라는 거예요. 너희 늙은이는 꿈을 꾸겠다는 겁니다. 너희 젊은이는 이상을 보는 겁니다.
여러분, 주님께서 우리에게 말씀해 주신 이 약속의 말씀 붙잡고 성령의 임재를 구하시는 저와 여러분 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 땅의 것 먹고 마시는 것 구하는 삶이 우리의 삶이 아닌 거예요. 하늘의 그 임재를 경험해 보십시오. 그 영으로 충만해져 보세요. 그러면 우리의 삶이 어떻게 됩니까? 우리가 감당하지 못할 일들을 가능케 하는 역사를 경험하게 된다는 겁니다. 저는 우리 갈릴교회 젊은 친구들, 청년들, 다음 세대들 마당만 밟고 예배하는 자들 되지 않기를 원해요. 이 성령의 임재를 경험해서 세상 속에 주님의 영광을 드러내는 자들 되기를 원합니다. 하나님의 말씀을 나타내는 자들이 되어지길 원해요. 하나님의 살아계심을 증거하는 자들 되어지길 원합니다. 그러려면 어떻게 되겠어요? 제가 먼저, 저와 여러분들이 먼저 하나님의 살아계신 그 임재를 경험해야 하는 거죠. 주님 약속해 주셨습니다. 만민에게 내 영을 부어주시겠다. 그 주님 앞에 간절히 구하심으로 그 영으로 충만케 되어지는 저와 여러분 되어지면 좋겠습니다. 올전 예배 때는 사실 제가 좀 가볍게 해야 되는데 너무 분위기가 무거워져서 빨리 설교를 끝내도록 하겠습니다. 마지막 한 가지만 더 나누고 말씀 나누기를 원합니다. 여러분, 천국 시민은 어떻게 살아가야 될까요? 마지막 세 번째는요, 주님 다시 만날 날을 기다리며 살아가야 한다는 것입니다. 우리 스크린 한번 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 주님 다시 만날 날을 준비하라. 아멘. 20절 말씀 한번 함께 합독하겠습니다. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원받은 자 곧 예수 그리스도를 기다리노니. 사도 바울은요, 예수 그리스도를 만날 날을 기다린다라고 말씀하고 있어요. 예수님을 기다린다는 것입니다. 주님 다시 만날 날을 기다린다라는 것이죠. 사도 바울은요, 21절, 오늘 본문 21절 말씀에서 이렇게 주님을 기다리는 이유에 대해서도 말씀해 주셨어요. 21절 말씀 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 아멘. 천국의 지인이신 예수님께서 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체로 변하게 해주시길 것이기 때문에 그 주님을 기다린다는 것입니다. 그렇습니다. 지혜로운 성도들은요, 이 땅을 살아가면서 주님 다시 만날 날을 준비하는 성도들인 거예요. 이 땅에서 80년, 90년 살아갑니다. 100년을 살아가지만 반드시 우리는 주님 앞에 설 것입니다. 그런데 그때 이 땅에서 준비된 성도와 준비하지 못한 성도는 다른 거예요. 다시금 주님을 만날 그 자리를 이 땅에서 살아갈 때 그 주님을 만날 준비를 할 수 있는 저와 여러분 되어질 수 있기를 원합니다. 이 땅에 육신이 있을 동안에 주의 말씀을 순종하는 겁니다. 이 땅에 호흡이 있는 동안 주님 앞에 기도의 열매를 드리는 거예요. 이 땅 우리가 살아갈 때 주님 우리에게 말씀해 주시는 일에 순종하는 겁니다. 봉사의 자리에 있는 거예요. 그래서 주님 앞에 섰을 때 그 모습을 들어드리는 겁니다. 주님을 다시 만나는 그 자리에 그것을 올려드리는 거예요. 주님 얼마나 기뻐하시겠습니까? 우리의 신앙생활 어떤 신앙생활이 될까요? 주님 다시 만날 날을 기다리는 신앙생활이 되어야 할 것입니다. 그래서 오늘은 내일을 준비하는 신앙의 삶의 모습이 되어져야 할 줄로 믿습니다. 우리 갈릴리교회 온 성도들을 다시 한번 축복하겠습니다. 여러분의 삶 속에 주님을 만날 날을 준비하는 믿음의 삶, 또 지혜로운 성도의 삶을 살아내시는 저와 여러분의 삶이 되어주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이번 한 주간의 삶이 주님을 다시금 만날 그날을 준비하며 기대하는 그 같은 삶이 되었으면 좋겠어요. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 성경은요, 우리가 하늘의 시민권을 가졌다라고 말씀해주고 있습니다. 우리가 잘 알지만 이민자의 삶 굉장히 힘들고 어렵잖아요. 영주권을 한번 받을 때 어떻습니까? 굉장히 힘들고 지친 시간들을 보냅니다. 저희도 그랬어요. 마음에 정말 힘든 시간들을 많이 보냅니다. 이 영주권 하나 받고 시민권을 받기 위해서. 그런데 놀라운 사실은요, 하늘의 천국의 시민권은요, 우리의 수고와 노력으로 된 것이 아니에요. 하나님의 전적인 은혜와 능력으로 되어진 줄로 믿습니다. 우리의 수고와 능력이 아니라 하나님께서 예정하시고 확정하신 그 뜻대로 우리에게 이루어 주신 줄 믿습니다. 그러므로요, 하나님께서 우리에게 주신 이 놀라운 은혜 때문에 우리는 세 가지의 삶을 살아가야 한다는 거예요. 첫 번째, 십자가를 사랑하는 것입니다. 전국 시민의 삶은 십자가를 사랑하는 삶입니다. 또한 두 번째는 성령의 충만한 임재를 구하는 거예요. 이제는 더 이상 이 땅의 것을 구하는 게 아니라 하늘의 임재를 구하고 성령의 임재를 구하는 삶, 그와 같은 삶을 살아간다는 것입니다. 세 번째는요, 주님 다시 만날 날을 준비하는 믿음의 삶이 되어져야 한다는 것입니다. 오늘 주신 말씀이 여러분들의 삶 속에, 여러분들의 생활 속에, 여러분의 심령 속에 응하게 되어지길 원하고 이 말씀으로 풍성한 열매를 맺으시는 저와 여러분들의 삶이 되어질 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.
제가 잠깐 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘 우리에게 베푸신 은혜를 다시 한번 기억합니다. 우리를 전적인 은혜로 구원하시고 하나님의 백성 삼아주시고 하나님 나라의 시민 삼아주시니 참으로 감사를 드립니다. 누구도 빼앗을 수 없는, 누구도 무효화할 수 없는 그 은혜에 다시 한번 감사를 고백합니다. 은혜로 천국 시민권자가 되었던 우리의 모습 기억하며 주의 십자가 사랑하게 도와주시옵소서. 그 십자가를 끝까지 붙들게 하여 주옵소서. 언제나 하늘의 것, 신령한 것들을 구하는 우리의 심령 되게 하여 주시옵소서. 주님 다시 만난 날을 준비하는 지혜로운 성도의 삶 살아가게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 이번 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제는 예물 드리는 시간인데요, 우리 함께 마지막 날에 함께 찬양하시면서 사모함으로 찬양하시면서 일주일 동안 정성껏 준비한 예물을 함께 드리도록 하겠습니다. 우리 함께 사모함으로 찬양합니다. 마지막 날에 우리 심령 가운데 주의 영을 부어주시옵소서. 주의 영이 우리 심령 가운데 임재하기를 원합니다. 또 주님의 은혜를 구합니다. 하나님, 우리 자녀들에게, 우리 다음 세대들에게 주의 영으로 부어주시옵소서. 부어주리라. 자녀들은 예언할 것이요 청년들은 환상을 보고 아이들은 꿈을 꾸리라. 자녀들은 예언할 것이요 자녀들은 예언할 것이요 청년들은 환상을 보고 꿈을 꾸리라. 주의 영이 임하며 성령 기도할 텐데요, 하나님, 주님의 십자가를 사랑하게 하여 주시옵소서. 주님의 십자가 끝까지 붙들게 하여 주시옵소서. 아멘. 하나님, 우리의 심령 가운데 주의 영을 부어 주시옵소서. 아멘. 주의 신령한 것들을 구하다 우리의 심령 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 이 땅을 살아가며 천국의 시민으로 살게 하여 주시옵소서. 아멘. 하나님의 자녀된 온전한 삶의 모습을 살아가게 하여 주옵소서. 주여, 몸으로 동성으로 주 앞에 간구하며 나아가겠습니다.
주여. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘도 우리 전국 시민이 말씀하여 주신 주님 감사합니다. 오늘 아버지 하나님, 주님께서 오늘같이 주의 말씀을 기억하며 하나님 주의 십자가 사랑하게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주님의 사랑을 하나님 우리 심령 가운데 함께하여 주시고 주님의 말씀을 사랑하게 하여 주시며 하나님의 주님의 십자가를 끝까지 붙들고 나아가는 우리의 심령 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님의 십자가를 사랑하는 심령 되어지기를 원합니다. 우리 위에 피 흘리시고 우리 위에 죽으시고 우리 위에 고난당하신 그 주님의 십자가, 그 주님의 십자가를 사랑하기로, 그 주님의 십자가를 붙들기로 온전히 결정하는 심령 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 땅 가운데 아버지 하나님의 나라를 살아가며 주님의 십자가를 사랑하는 심령 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 이 시간 주의 심령 가운데 주의 영을 부어주시옵소서. 주의 영으로 함께하여 주시옵소서. 주의 능력으로 주님 붙잡아 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리 시간 다시 한번 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때에 하나님 우리 다음 세대를 저희에게 허락하여 주셔서 감사합니다. 우리 다음 세대에게 성령의 충만함 허락하여 주시옵소서. 하나님의 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서. 이 땅을 살아가며 하나님의 나라를 살아가는 우리 자녀를 되게 하여 주시옵소서. 시간 주여 한번 부르고 다음 세대를 위하여 통성으로 주 앞에 기도하도록 하겠습니다. 주여, 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘 우리의 다음 세대를 위하여 주님 앞에 간구하며 기도합니다. 하나님 우리 다음 세대를 주의 영으로 충만하게 인도하여 주시옵소서. 하나님의 나라의 것들을 구하는 심령들 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 은혜를 구하는 심령들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 땅 가운데 하나님의 나라를 선포하며 나가는 심령들, 이 땅 가운데에 하나님의 사랑의 힘을 증거하는 우리 드림젠, 파워젠, 우리 세상의 친구를 되게 하여 주옵소서. 말씀으로 승리하는 믿음의 종들, 하나님의 은혜로 승리하는 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서. 그들의 심령이 내 성령의 충만함으로 하게 하시고 하나님의 권능의 능력으로 함께 하여 주셔서 이 세상을 새롭게 변화시키는 믿음의 종들 되게 하여 주옵소서. 주님 함께 부르셨습니다. 주의 능력으로 함께 하여 주시고 같이 하여 주옵소서. 사랑하는 풍성하신 아버지 하나님, 오늘도 우리의 입술을 통하여 주 앞에 기도하게 하시니 감사합니다. 우리는 천국 시민인 것을 깨닫습니다. 그 은혜에 감사하며 영광 올려드립니다. 아멘. 이 땅을 천국 백성으로 살아가며 십자가를 사랑하게 하여 주옵소서. 아멘. 십자가를 끝까지 붙잡게 하여 주옵소서. 아멘. 우리 위에 피 흘리신 그 십자가, 우리 위에 고난당하신 그 십자가 붙들고 나아가는 우리 심령 되게 하여 주옵소서. 아멘. 하나님 주의 임재를 사모합니다. 하늘의 것을 사모하는 각 심령들 가운데에 주의 영을 부어 주시옵소서. 아멘. 자녀들은 예언하게 하여 주옵소서. 아멘. 기도하게 하여 주옵소서. 아멘. 우리 청년들은 하나님의 꿈을 보게 하여 주옵소서. 아멘. 우리 어른들은 주의 나라를 바라보게 하여 주시옵소서. 아멘. 주의 영으로 충만하게 채워주셔서 이 땅 가운데 하나님의 나라를 살아가는 우리 갈릴교회 모든 백성들 되게 하여 주옵소서. 아멘. 천국 시민은 주님 다시 만날 날을 준비하는 성도들입니다. 우리는 반드시 주님을 다시 만날 것입니다. 그 주님을 만나는 자리에서 우리의 믿음의 열매, 기도의 열매, 순종의 열매, 봉사의 열매를 온전히 올려드릴 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이번 한 주간 또의 삶도 주 앞에 온전히 올려드리는 우리의 삶 되게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 모두 다 자리에서 일어나시겠습니다. 결단 찬양 주 앞에 드리도록 하겠습니다. 주께서 부르시니 두려움
주께서 보내시니 우리 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우리 세상의 빛 하나님의 편지 주의 교회를 통해 세상이 주를 보리라. 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내. 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 이 시간도 하나님의 거룩한 백성들 주의 성전에 나와 영과 진리로 예배하게 하시니 참으로 감사드립니다. 코로나와 여러 가지 어려운 상황 속에서도 주께서 주신 은혜로 살게 하시고 주님과 동행할 수 있도록 은혜 베풀어 주시니 참으로 감사드립니다. 하나님, 우리 성도들 사순절의 시간을 보내고 있습니다. 우리의 죄를 위하여 십자가에서 고난 받으신 우리 예수님의 그 놀라우신 사랑 앞에 감격하게 하시고 감동하게 하셔서 주님의 그 크신 은혜 잊지 않게 하여 주시옵소서. 이 사순절 기간 그 주님의 사랑에 다시금 뜨겁게 회복되어지는 은혜의 시간 되게 하여 주시옵소서. 우크라이나의 땅에 전쟁으로 고통받고 신음하고 있는 백성들 불쌍히 여겨주시고 어서 속히 전쟁이 종식되게 하여 주셔서 그 나라의 참된 평화가 다시금 회복되게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘은 예배 후에 총목자 모임으로 모입니다. 몸된 교회를 주님을 사랑하듯 섬기는 우리 목자들, 목녀들 기억하여 주시고 복음들을 품고 기도하는 그들의 기도와 간구를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 목자 목년들을 통하여 하나님의 살아계심이 증거되어지고 나타나게 하여 주시옵소서. 이들을 통해 갈릴리 교회가 더욱더 든든히 세워져가는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 이 시간 우리 성도들 마음과 정성을 다한 귀한 예물 주님께 올려드립니다. 이 예물은 주님과 약속한 주정헌금이요 소득에 정직한 11조요 감사하여 드리는 감사헌금이며 선교와 여러 목적을 위해 드리는 목적 헌금들입니다. 이 예물 주님 기뻐 받아주시고 이 예물이 사용되는 곳곳마다 주의 영광 나타나게 하여 주시옵소서. 성도들 가정과 일터에 복의 복을 더하여 주시고 지경을 넓혀주시고 환난을 벗어나 근심이 없게 하여 주시옵소서. 육신의 연약한 성도들, 여러 가지 질병으로 고통 가운데 있는 지체들 이 시간 피 묻은 손으로 안수하여 주셔서 깨끗이 낫게 하시고 건강 회복시켜 주시옵소서. 특별히 가족 구원과 이민 절차 이 세계를 위하여 기도하고 있는 성도들이 있습니다. 그들의 기도를 들으시고 응답하여 주셔서 하나님의 뜻과 하나님의 방법으로 하나님의 생명의 역사 나타나게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사 교통하심이 이 자리에서 함께 예배하며 최후 승리 얻기까지 주의 십자가를 사랑하고 붙들기로 결정하는 하나님의 사람들 머리머리 위에와 이들의 가정과 직장과 학업 위에 그리고 우리 열어가신 다음 세대를 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
모두 자리에 앉으시겠습니다. 교회 소식 전해드리는 시간인데요. 오늘은 교회 소식 먼저 전해드리기 전에 저희 교회에 처음 본당으로 나온 우리 아이들이 있습니다. 그래서 헌화식을 좀 갖고자 하는데요. 우리 박 집사님 가정 우리 계신가요? 네, 앞으로 잠깐 나와주실 수 있으시면 우리 박경수 이항미 성도 가정인데요. 오늘 처음 저희 교회 이제 본당에 들어옵니다. 우리 주아와 시온이, 우리 첫째가 주아고요, 둘째가 시온입니다. 우리 루아. 네, 첫째가 박주아, 둘째가 박시온인데요. 루아 일로 와. 루아 일로 와. 자, 여기 앞에 잠깐 올라와 주시면, 제가 기도하는데 루아는 요 앞에다 막 나와서 저기도 기도하는 것 같아서 너무 기뻤습니다. 네. 우리 한번 스크린 띄워 주시면 우리 아이들을 위해서 함께 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 우리 함께 헌화기도 함께 드리겠습니다. 시작. 사랑의 하나님, 천하보다 귀한 생명의 귀한 가정과 우리 교회 공동체에 허락하심을 감사드립니다. 이 시간 우리 모두가 박루아, 박시온을 축복합니다. 때를 따라 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 소산을 누리게 하시어 일평생 주님의 자랑이 되게 하옵소서. 솔로몬에게 주셨던 지혜와 명철과 넓은 마음을 허락하시고 예수님처럼 성령의 인도를 받아 하나님과 이웃을 사랑하는 자녀 되게 하옵소서. 험한 세상에서 소원을 주님께 아뢰며 응답을 누리는 자녀 되게 하시고 언제나 평안함과 건강함을 허락하여 주옵소서. 이 시간 성령의 인치심을 바라며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 환영의 박수 해드릴까요? 감사합니다. 자, 엄마 따라. 주여 축복합니다. 네, 주의 도구로 사용하여 주옵소서. 감사합니다. 네, 교회 소식 전해드리겠습니다. 우리 안송 챌린지 하고 있는데요, 함께 합독하겠습니다. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 거주 예수 그리스도를 기다리노니. 아멘. 이 말씀으로 한 주간 승리하시는 우리 성도들 되었으면 좋겠습니다. 예배 및 모임 광고입니다. 새벽 기도회가 화요일부터 금요일까지 오전 6시에 갈릴리 벤다시에서 드려집니다. 네, 금요 집회가 매주 금요일 오후 30분 본당에서 드려지고요. 이번 주는 김사무 목사님께서 말씀 전해주십니다. 중보 기도회가 매주 목요일 저녁 9시 줌 링크를 통해서 드려지고, 이번 주부터 매주 목요일 10시부터 오전 10시부터 12시까지 채플에서 함께 기도하게 됩니다. 이 목요 오전 기도회는 교회와 또 교단과 또 나라와 민족을 위해서 함께 개인으로 기도하실 수 있으십니다. 오셔서 허락된 시간까지 함께 기도하시는 시간 됐으면 좋겠습니다. 예배 후에 청년 모임 있고요. 인터페이스 룸에서 함께 모임 갖도록 하겠습니다. 친교실에 간식이 준비되어 있습니다. 그래서 바로 돌아가지 마시고 함께 교제하는 시간 가지셨으면 좋겠습니다. 다음 주에는 목장 모임이 있습니다. 다음 주에 있을 목장 모임부터는 우리 교육자들께서 함께 협력해 주셔서 아이들을 좀 케어해 주시기로 하셨거든요. 그래서 1, 2초원은 친교실에서 어른들만 모이고 3초원은 이 본당에서 4초원은 3층에서 모이도록 하겠습니다. 그래서 아이들은 다 채플에다 맡겨주시고 목장 모임, 초원 모임 진행해 주시면 되겠습니다. 두 번째, 우리 올해 처음 시작하면서 3R 챌린지 진행 중에 있습니다. 네, 암송하는 것, 필사하는 것, 또 성경을 통독하는 것 동참해 주시기를 부탁드리겠고요. 고난주간 새벽 기도회가 있습니다. 4월 11일서부터 15일까지 우리 갈릴리 교회 인터페이스 룸에서 드려지게 됩니다. 그래서 고난주간 주님의 십자가를 묵상하며 함께 말씀을 나누고 기도해 주실 수 있기를 원합니다. 성금요일 연합예배가 있습니다. 4월 15일 날 센트럴 교회와 이 본당에서 함께 예배합니다. 그래서 성금요일 예배하기를 원하시는 분들도 11시까지 본당에 오시면 함께 예배할 수 있습니다.
교사 세미나가 있습니다. 4월 30일 토요일 오후 5시부터 9시까지. 우리 대상은 교육위원회 교사들이시고요. 또 교사로 섬기기를 원하시는 분들도 함께 세미나 참석하실 수 있습니다. 문의는 김창규 목사님께 해주시기를 부탁드리고요. 헌금 안내입니다. 우리가 헌금을 두 가지 방법으로 하실 수 있는데 이 트랜스퍼를 통해서도 하실 수 있고 안내 데스크에 준비된 헌금함에도 하실 수 있으십니다. 특별히 부활절 헌금은 우리 선교사님들을 섬기기 위해서 저희들이 결정했거든요. 그래서 함께 마음을 모아주 기도해 주셔서 선교사님들을 섬길 수 있는 부활절 헌금 되었으면 좋겠습니다. 주차 안내 4시 30분까지 주차하실 수 있고 차량 정보를 안내 데스크에 작성해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그리고 86차 노예 및 위임식 준비 위원들을 모집합니다. 문의는 남충현 장로님께 해드리면 좋겠고요. 월요일날 봉사해 주실 봉사자들 모집한다는 거 기억해 주시면 좋겠습니다. 찬양팀과 방송팀, 특별히 PPT 또 영상 송출해 주실 분 모집한다고 하니까 자원해 주시기를 부탁드리겠습니다. 4월 안내위원 김진호 한수집사님, 김윤희 권사님, 양희목 지사님께서 수고해 주십니다. 교우동정 오늘 세 가족이 있습니다. 우리 이현우 형제 청년인데 우리 4차원으로 배정되었습니다. 이 자리에 지금 함께 예배하고 있는데 환영의 박수 한번 해드릴까요? 자, 예배하고 또 예배 등록하기를 원하시는 분들은 저에게 말씀해 주시거나 새가족 팀장님들께 말씀해 주시면 등록청 이제 과정을 진행하도록 하겠습니다. 모든 순서 마쳤고 한 주간 동안도 말씀으로 승리하시는 우리 가르송이 되었으면 좋겠습니다. 예배 마쳤습니다.